پاک فوج نے آج ایک بار پھر اپنے اس عزم کو دہرایا ہے کہ شفاف انتخابات کے لیے وہ معاون ثابت ہوگی اور جمہوریت کے تسلسل کو یقینی بنائے گی۔ انتخابی مہم کا زمانہ ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت نہ کوئی بھٹو ہے اور نہ کوئی زرداری۔ مبصرین کہتے ہیں بلاول کو ہر صورت میں واپس آنا ہوگا اور انتخابی مہم چلانی ہوگی۔ کرپشن سکینڈل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین مخدوم امین فہیم کا مسلسل پیچھا کر رہا ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی گونج سنائی دی۔ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ اور اہم سیاسی شخصیت ارباب رحیم سندھ کی سیاست میں آج باقاعدہ لوٹ آئے اور ابتدا میں ہی کافی متوازن گفتگو کی۔ سابق صدر پرویز مشرف نے پاکستان واپسی کے آنے کے کئی دن بعد آج زبان کھولی ہے اور اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کوشش کی ہے کہ وہ اپنا رہا سہا نام اور رہا سہا وقار بحال رکھنے کی کوشش کرے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ انتخابات سے قبل جو آئینی مشکل تھی، ایک بہت اہم مرحلہ تھا، وہ عبور ہو گیا ہے۔ پاکستان میں نگراں حکومتیں قائم ہو چکی ہیں اور آج اس سلسلے میں آخری حلف اٹھایا ہے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے جناب نجم سیٹھی نے، اور اس کے ساتھ ہی پورے پاکستان میں نگراں حکومتیں کام کرتی نظر آ رہی ہیں۔ جناب نجم سیٹھی سے پہلے غوث بخش بارودزئی بلوچستان کا، جناب زاہد قربان علوی سندھ کا اور جسٹس طارق پرویز خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا چکے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ ہزار خان کھوسو پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ہو چکے ہیں۔ وفاق میں فی الحال کابینہ نہیں ہے، نہ بلوچستان میں نہ سندھ میں، اور ظاہر ہے کہ ابھی فی الحال پنجاب میں بھی نگراں کابینہ نہیں ہے، لیکن بہت اہم مرحلہ عبور ہو چکا ہے۔ قوم جمہوریت کی جانب چل رہی ہے اور انتخابات کی سمت آگے بڑھ رہی ہے، جس میں اب بمشکل تمام 7 ہفتے باقی رہ گئے ہیں۔ اسی ماحول میں آج پاک فوج کے کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا۔ معمول کا یہ اجلاس آج اس میں فوکس رہا ملک کی امن و امان کی صورتحال اور ملک میں حالیہ تبدیلیاں، جس کے نتیجے میں اب نگراں حکومتیں قائم ہو چکی ہیں اور سمت ہے انتخابات کی جانب۔ اطلاعات کے مطابق پاک فوج کے کور کمانڈرز نے آج ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے، تعاون کریں گے کہ ملک میں انتخابات امن و امان کے ساتھ ہوں، اور اس سلسلے میں جو پریکٹیکل اقدامات ہیں اس کے حوالے سے بھی منظوری آج کے کور کمانڈرز کے اجلاس میں دی گئی۔ کور کمانڈرز کے اجلاس میں اس بات کو ایک بار پھر اس عزم کو دہرایا گیا کہ ملک میں جمہوریت کے تسلسل کو یقینی بنایا جائے گا۔ بہت اہم ہے پاک فوج کا کردار پچھلے 5 سال کے دوران اور اب بھی کہ ملک میں جمہوریت برقرار رہے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی بھی جمہوری حکومت نے اپنے 5 سال مکمل کیے۔ پاک فوج مسلسل کہہ رہی ہے کہ وہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، جمہوریت کے تسلسل کو یقینی بنائے گی۔ اس سلسلے میں گزشتہ چند ہفتے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے نادرا آفس میں چیف الیکشن کمشنر سے بھی ملاقات کی اور انہیں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے، جس کا برملا پبلک میں اعلان جناب جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم کر چکے ہیں۔ جنرل صاحب نے پورا پرامس کیا ہے رینجرز کے ساتھ مل کے ہم کو جو ضرورت پڑے گی وہ ہم کو وہ کہتے میں تیار ہوں آپ کے لیے کرنے کے لیے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ all directions or instructions or requests which are made by Election Commission for holding free and fair elections, he will help me in achieving that objective۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اوپر سے اتنا بڑا کمٹمنٹ آیا ہے، جب لوگ بات کرتے، میں کہنا چاہتا ہوں لوگ بڑی فریولس بات، فضول بات کرتے ہیں، الیکشن نہیں ہوں گے، پوسٹ پون ہو جائیں گے، وہ سب بھول جائیے آپ۔ الیکشن وقت پہ ہوگا اور فری اینڈ فیئر ہوگا، اینڈ all agencies including the armed forces will help the election commission in holding free and fair elections۔ اطلاعات کے مطابق اس سلسلے میں پاک فوج کی ملٹری آپریشنز برانچ اپنی تیاریاں مکمل کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں تفصیلی تیاریوں کے اثر میں یہ بات یقینی بنائی جائے گی کہ وہ علاقے، وہ پولنگ سٹیشنز اور وہ
علاقے جو حساس قرار دیے جاتے ہیں اس میں مکمل طور پہ فوج سیکیورٹی کا انتظام سنبھالے۔ اس کے ساتھ ہی پاک فوج کے منسلکہ انٹیلیجنس ادارے، انٹر سروسز انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس اس نیٹ ورک کا حصہ ہوں گے جو الیکشن کمیشن میں تشکیل دیا جا رہا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر انتخابات کے حوالے سے بھرپور نگاہ رکھے اور الیکشن کمیشن کو اس سلسلے میں مطلع بھی رکھے اور الیکشن کمیشن کو اس سلسلے میں مشورہ بھی دے۔ یہ سیکیورٹی نیٹ ورک کی اطلاع آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ دی ہے۔ اس سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی صحافیوں سے ایک رسمی ملاقات کے دوران یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انہیں اس بات کا کوئی شک نہیں ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج دل سے چاہتی ہے کہ ملک میں جمہوریت کا تسلسل برقرار رکھا جائے اور اس بات کا ثبوت سامنے موجود ہے کہ پہلی بار حکومت نے 5 سال پورے کیے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت منتخب ہو کے سامنے آئے گی، پاک فوج کی پوری قیادت اس کے تابع ہوگی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی پابند ہوگی۔ جنرل کیانی نے یہ بھی کہا کہ نومبر کے مہینے میں جب ان کا 3 سالہ ایکسٹینشن ملازمت میں مدت ملازمت میں توسیع کا عمل ختم ہوگا، اس کے ساتھ ہی وہ یونیفارم اتار دیں گے اور نجی لائف میں چلے جائیں گے۔ یہ وعدہ جنرل کیانی بھی کر چکے ہیں۔ اب پاک فوج اس سلسلے میں آج کور کمانڈرز کے اجلاس میں اس عزم کو دوبارہ دہرا رہی ہے کہ انتخابات صاف شفاف بنائے جائیں گے۔ ہر فوج اس میں اپنا کردار بھی ادا کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جمہوریت کا تسلسل برقرار رہے۔ اس صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے قومی اسمبلی کے سابق رکن اور پاکستان کے نامور تجزیہ کار جناب ایاز امیر۔ بہت بہت شکریہ ایاز امیر صاحب۔ فرمائیے گا آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف 5 سالہ دور بھی مکمل ہوا ہے پہلی بار جمہوریت میں ایک جمہوری حکومت کا، اور دوسری جانب ایک بار پھر آرمی کا یہ عزم سامنے آ رہا ہے کہ وہ الیکشن پیسفل ہو، اس کو بھی انشور کریں گے اور ٹرانزیشن کو بھی انشور کریں گے اور جمہوریت کے تسلسل کو بھی؟ ہم سب جانتے ہیں کامران صاحب کہ اس ملک میں تنقید کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، سینکس کی کمی نہیں ہے، اور جو صرف بادلوں میں کالا ہی رنگ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ یہ ڈھیلا ڈھالا ملک جو ہے جس میں اتنی خرابیاں ہیں، اتنے پرابلمز ہیں، لیکن پھر بھی الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مختلف چیزیں ہوں، پارلیمنٹ سے 20ویں ترمیم پاس ہوئی جس کے تحت یہ ساری کیئر ٹیکر گورنمنٹس بن رہی ہیں۔ بیچ میں ٹینشن بھی ہوا، ڈیڈ لاک بھی ہوا، لیکن وہ تسلسل جو ہے وہ قائم رہا۔ اور اب جیسے آپ نے کہا اپنے تمہیدی کلمات میں، سارے صوبوں میں اور وہاں پہ نگران وہ جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ اچھی بات ہے۔ میرے خیال یہ جو پہلے وہ سارے شکوک و شبہات تھے، الیکشن نہیں ہوں گے، کیئر ٹیکر ہوں گے، لمبا ہوگا، معیشت ٹھیک کی جائے گی، پتہ نہیں بنگلہ دیش ماڈل ہوگا، میرے خیال یہ سب پیچھے رہ گئے۔ ہم الیکشن کی طرف، یہ جو قوم ہے مسائل سے گھری ہوئی قوم، اتنے پرابلمز ہیں پہاڑوں سے بھی بڑے، لیکن ہم جا رہے ہیں اس طرف، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور اس میں فوج کا یہ عزم اور سپورٹ اور یہ جو بارہا عزم سامنے آ رہا ہے تسلسل میں معاون رہنے کا، جمہوریت کے تسلسل میں، اس کی بھی اہمیت ہے۔ جو سب ایوولوشن ہو رہا ہے، تمام ادارے جس طریقے سے نمو پا رہے ہیں، نشو نما ہو رہی ہے جمہوریت کی، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بغیر تو بات ہو نہیں، اس کے بعد تو کوئی یہ بات چل ہی نہیں سکتی تھی۔ جب ہم یہاں پہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں پاکستان میں کہ یہ ہوگا، سازش ہوگی، لمبی حکومت ہو جائے گی، تو اشارہ دراصل ہمارا افواج پاکستان اور جو ہیں ان کے ساتھ سیکیورٹی ایجنسیز ان کی طرف ہوتا ہے۔ اور جب وہی سب سے زیادہ معاون ہوں ڈیموکریٹک پروسیس کے، تو پھر وہ سازشیں اور جو رومرز ہیں اور جو کنسپیرسی تھیوریز ہیں وہ تو پھر پیچھے چلی جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ایاز امیر ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے انتخابی مہم پوری آب و تاب سے چمک رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اس سلسلے میں بھرپور آغاز کر چکے ہیں۔ اب باری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت ایک نیا مرحلہ ہے، ایک نئی مشکل ہے۔ پہلی بار ہے، انتخابات ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ کوئی بھٹو ہے، نہ کوئی زرداری۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ مبصرین کہتے ہیں انہیں ہر صورت میں واپس آنا ہوگا اور فرنٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کرنا ہوگا، ورنہ سیاسی اس کے فال آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ انتخابی مہم پوری طرح سے شروع ہو چکی ہے۔ کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے ہیں، لیکن
जैसा कि पाकिस्तान में उमूमी तौर पर होता है। अभी तक कसीर तादाद में उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कराए हैं। अब तक सिर्फ 200 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं और हज़ारों की तादाद में जो कागजात नामजदगी दाखिल होंगे उसके लिए अब सिर्फ 48 घंटे रह गए हैं। 2 रोज़ बाकी हैं कि कागजात नामजदगी दाखिल कराए जाएं। इस सिलसिले में कल और परसों पुरजोर पुरशोर आपको एक्टिविटी नजर आएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ दफातर में। इस दफ़ा ये कागजात नामजदगी की रसाई पाकिस्तान के अवाम तक होगी। देखना यह है कि जो उम्मीदवार अपनी मालूमात देते हैं उनको उनके वोटर्स भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और चाहें तो उस पर एतराज़ कर सकते हैं या उसमें कोई बात गलत है तो उसकी निशानदेही कर सकते हैं। बहुत अहम मरहला है। इसी दौरान इंतखाबी तहरीक की मुहिम पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। धुआंधार जलसे किए हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मानसेहरा में और जनाब इमरान खान ने लाहौर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, फिलहाल इंतखाबी मैदान में पूरी तरह से नहीं कूदी है, खासतौर पर अमली इंतखाबी मैदान में। इस सिलसिले में अहमियत की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत इस वक्त अमली तौर पर सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी के पास है, लेकिन 2 ओहदों के हवाले से अदालतों में जो केसेस सामने हैं उस हवाले से जनाब सदर आसिफ अली जरदारी किसी सूरत में भी बराह रास्त इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और इसी वजह से अब से चंद रोज कबल उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन का ओहदा भी छोड़ दिया था। उसके बाद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी 24 साल बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरपरस्त आला बनाया गया और इस बात का ऐलान किया गया कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और वो आगे आगे होंगे। ये ऐलान इससे पहले भी कई बार किया जा चुका है कि इंतखाबात को लीड करेंगे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। इस सिलसिले में कल एक गैर मुतवक्की सूरत हाल पैदा हुई जब भारतीय मीडिया में ये बात शाया हुई कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उनके इख्तलाफात हो गए अपनी पुप्पी फरियाल टालपुर से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इंतखाबी इस वक्त हिकमत अमली चल रही है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने बकौल भारतीय न्यूज़ एजेंसी PTI के उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वो पाकिस्तान की सियासत में फिलहाल फाल किरदार अदा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी पुरजोर तरदीद की है और इसे मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बताया है जो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने यह कहा है कि सिक्योरिटी एक बहुत अहम मामला है और वजह तौर पे उन्होंने कहा है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरपर्सन और मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुकी हैं सन 2008 की इंतखाबी मुहिम के दौरान। इस किस्म का रिस्क जाहिर है पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती और जनाब जरदारी भी नहीं ले सकते। पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा तो लेंगे लेकिन इम्कान यह है कि वो इस सिलसिले में बैरून मुल्क से हिस्सा लेंगे और टेलीफोनिक खिताब किया करेंगे। पिछले महीनों में भी हमने देखा है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी अमली सियासत में मुतहर्रिक नजर नहीं आए। आखिरी बार वो अवाम में 27 दिसंबर को सामने आए थे अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श में जो जलसा हुआ था उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताबत के जौहर दिखाए थे और वाज़ेह तौर पर लगता था कि उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है। पिछली दफ़ा जिस तरीके से वो गुफ्तगू करते थे या तकरीर करते थे उनकी उर्दू भी बेहतर हुई थी और उनका अंदाज भी। हम तो इस मुल्क के हर पार्टी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। रेकन्सिलिएशन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम मिलकर इत्तेहाद की ताकत से इस मुल्क की तामीर करना चाहते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लबों पर बेहुदा अल्फाज है। उनकी सियासत सिर्फ नफरत की सियासत है और वो समझते हैं कि नफरत की आग में इस वतन को जलाकर वो इक्तदार की मंजिल तक पहुंच जाएंगे, मगर उन्हें मालूम नहीं कि सियासत नफरतों का नहीं मोहब्बतों का नाम है। मुबसरीन कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहीद के खिताबत के अंदाज वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी अगर इंतखाबी मुहिम की बराह रास्त सामने से क़यादत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में एक खिला में है और ये एक बहुत अहम मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि वो इंतखाबी मुहिम कहाँ से चलाए और कौन उसको लीड करे। करिश्मा साज शख्सियत चाहिए जो कि अवाम में जाए और बताए कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी ज़िंदगियों को बदलने में क्या कुछ किया है, क्यों उनको दोबारा वोट दिया जाए, अवाम क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दोबारा अपने एतमाद का इजहार करे, ये कौन जाके लोगों से कहेगा, कौन बड़े जलसों से खिताब करेगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त तकरीबन एक बहरानी मामला है।
इस पर इसके सियासत पे असरात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल पे असरात, इंतखाबात में उसके जीतने पे क्या असरात होंगे, ये हम पूछेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सियासियात के प्रोफेसर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिलहाल तो 5 साल की जो इनकम्बेंसी है, जो 5 साल का दौर इख्तिदार है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको दिफा करना है, और फिर उसके लिए कोई मौसर शख्सियत ना हो, क्योंकि जरदारी साहब तो जा नहीं सकते। अब बिलावल भुट्टो साहब के बारे में कम अज कम ये तो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो सामने नहीं आएंगे, सामने से लीड नहीं करेंगे, सिक्योरिटी मसाइल हैं। इसके कितने असरात होंगे ओवरऑल पीपल्स पार्टी के जो इंतखाबी नताइज हैं उस पर? देखें, मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो ख़ानदान की बड़ी हैसियत है पाकिस्तान की सियासत में। उनका एक इमेज और लोगों का जज्बाती लगाव, खुसूसन अंदरून सिंध, जनूबी पंजाब और पाकिस्तान के हर हिस्से में एक लगाव है, जज्बाती वाबस्तगी है, और वो एक वोट बैंक कौमी सतह पर उनका मौजूद है। लेकिन जब कोई भुट्टो ख़ानदान से आदमी, एक फ़र्द निकल के बाहर आता है, और खुसूसन जो बिलावल ज़रदारी भुट्टो का इमेज है कि नौजवान, वलवला अंगेज़, पुरजोश, मुतहर्रिक, और जो इमेज उनका पैदा हो रहा था 27 दिसंबर की तकरीर के हवाले से, अगर वो पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में फ़ाल नहीं है, मौजूद नहीं है, और एक फासले से बैठ के उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी और समाजी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतहर्रिक करने में, फ़ाल करने में वो किरदार अदा न कर सकें जो यहाँ सामने से और आगे बढ़कर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को लीड कर सकते थे। लेकिन इसके असरात होंगे, ये बताइए कि इंतखाबी जो नताइज आने वाले हैं वो यहाँ मौजूद हो तो उस पर कितने असरात होंगे, उसका क्या आपके ख्याल में रिजल्ट आएगा? वो बिल्कुल नहीं मौजूद है तो क्या होगा? क्योंकि बहरहाल लोगों ने कारकर्दगी की बुनियाद पर तो वोट देना है। देखें, जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है, अगर आप पंजाब में देखें और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में देखें या कराची में देखें, कुछ हिस्से तो ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग ये सवाल ज़रूर उठाएंगे कि आखिर वफाकी हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, सूबाई हुकूमतों की क्या कारकर्दगी है। लेकिन जिन हिस्सों का और जिन खितों की मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, लोगों की जज्बाती वाबस्तगी है। वो सवाल नहीं करते कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या रही है, वो सिर्फ भुट्टो ख़ानदान को देखते हैं, या जिन लोगों की निशानदेही वो करते हैं कि ये हमारे रहनुमा हैं, वो उनको वोट देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क़यादत करना इंतखाबी सियासत की और अमली तौर पर मैदान में होना एक बहुत बड़ी एक फ़ायदा हो सकता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और ये अच्छी खबर नहीं है कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो पाकिस्तान में नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, और मैं नहीं समझता कि कोई और शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई मुतबादिल क़यादत फराहम कर सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबात की सियासत को आगे चला सकता है। मुझे तो इस वक्त वैक्यूम नज़र आता है बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब के चले जाने के बाद, और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी के दो अहदों का मसला है, और उनका सिर्फ सदर रहने की हैसियत से अगर वो भी इंतखाबात की सियासत को नहीं चलाते, तो ये जो दूसरे दर्जे की जो क़यादत है वो अपने जो उनके मुखालिफिन हैं या हरीफ जमातें हैं उनके मुकाबले में हो सकता है कि ज्यादा मौसर किरदार अदा ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस हमारे साथ थे। पीपल्स पार्टी के जराये ने आज हमसे कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हर सूरत में वापस आ रहे हैं, आएंगे, और 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर लाड़काना में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा इज्तिमा होगा वो इससे खिताब करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी 4 अप्रैल को करेंगे। आज ये पीपल्स पार्टी के ज़राये ने हमें यकीन दिलाया है कि बहुत ज़रूरी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जैसी कोई शख्सियत सामने हो, क्योंकि मुकाबला है उन बड़े जलसों से जो कि खुद खिताब कर रहे हैं जनाब नवाज शरीफ और जनाब इमरान खान। और इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर इतनी ही वजन की शख्सियत नहीं है तो कुछ कम की वजन की शख्सियत हो, लेकिन सामने तो किसी को होना होगा, और वो जनाब बिलावल भुट्टो के अलावा कोई और नजर नहीं आता। लेते हैं कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पीपल्स पार्टी के लिए और भी मसाइल है। एक बार फिर नुमाया हुआ वो मसला जो कि उसके एक अहम सीनियर रुकन और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन जनाब अमीन फहीम के हवाले से है। करप्शन स्कैंडल में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका नाम गूंजा और FIA की बात पुरस की गई कि उनको बाकायदा चालान क्यों नहीं किया जा रहा, उन पर बाकायदा मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा। सो बात करते हैं कमर से ब्रेक के बाद।